राशन की किटां की सेवा चलती रही और जे भी ऑक्सीजन की सेवा चलती रही। ऑक्सीजन के लिया के वड्डे सिलेंडर लिया के छोटे सिलेंडर कन्वर्ट किए। इत्थे दिल्ली कमेटी का बीइंग अपोजिशन दे हो करके सानू कोई सहयोग नहीं मिलिया। साढ़े जिहड़े प्रधान साहब ना मानयोग सत्कारयोग अत सत्कारयोग मनजिंदर सिंह सिरसा जी, उन्होंने एक आदत हैगी है अपनी वाहवाही लैन की। अगर असी अज इलैक्शन लड़ रहे हैं, असी मान नाल लिखते ना श्रोमणी अकाली दल दिल्ली परमजीत सिंह सरना, ठीक है जी। असी मान नाल कहने क्योंकि सानू पता साडा प्रधान ईमानदार है। 8 साल का कार्यकाल गिना जाएगा। 8 साल के अंदर इन्होंने चोरियां भरपूर की, चाहे वह मनजीत सिंह जीके नाल सी चाहे असी जिन्ने भी तुहाडे चोरियां हुई वो कहता सिरसा कि मैं नाल नहीं सी, बिल्कुल नाल सी सर। इन्होंने ट्वीट किया कि 2 करोड़ रुपये आए, उधरों रीट्वीट आ गया कि सर 10 करोड़ रुपये का कित्थे गए मेरे हो, मैं भी वो भी मशीन दी। सर एक हॉस्पिटल वास्ते ना बड़ा कुछ चाहिए होंदा है, उहदे वास्ते ऑक्सीजन प्लांट भी चाहिए, उहदे वास्ते ऑक्सीजन दी लाइन्स भी चाहिए ने, उहदे वास्ते सर फ्रांस ने ऑक्सीजन प्लांट भेजता, फ्रांस गवर्नमेंट ने भेजा, गवर्नमेंट ने भेजा, किसी संगत ने भेजा। प्लीज इसको करेक्ट करो। चलो यार मैं कह रहा किसी ने भी भेजा सेवा आई। इन्होंने कहा 50 लाख रुपया कॉस्ट है, इसी रिकॉर्डिंग के अंदर है। तो असी 1 लाख रुपया पर मैंबर ने पाया, उत्थे 50 मैंबर है, 1 लाख रुपया पर मैंबर ने पाया डिलॉयट वास्ते। और रिपोर्ट कित्थे गई? कहना चाहिए 2 साल बेमिसाल नहीं, 2 साल ऐड बेमिसाल करे, ऐ मैं कह सकता हूँ। ऐड बड़ी अच्छी की सिरसा जी कह रहे हैं ना, हम तो एक टीम सिरसा टीम कल कह रही है ना कि ਅਸੀਂ बड़ा सारा काम करांगे, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 25,000 ਦੀ ਅਸੀਂ बहुत कुछ करांगे, अजय चोरियां और कीतियां और चोरियां करांगे, ਇਹ कहना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। परफेक्ट वर्ड हैगा ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ शायद 18 जुलाई या 24 जुलाई की डेट लगभग सामने आ रही है। देखते हैं कि डेट अनाउंस होती है। मौजूद है वार्ड नंबर 5 मॉडल टाउन तो विक्की वीर जी, विक्की करतार सिंह चावला जी, जिन्होंने विक्की वीर जी नाम तो जाना जाता है। सर स्वागत है प्रोग्राम में, की कहना चाहोगे? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब फतेह। सिंह साहब की कहना चाहोगे जो चुनाव हुण आ रहे हैं, चुनाव पोस्टपोन हो गए थे, दोबारा हुण वोटिंग का टाइम आ रहा है, संगतां नूं की मैसेज देना चाहोगे तो अपने इलाके जो कोविड काल ने किहड़ियां सेवा कर पाए हो? देखो असी जब कोविड शुरू होया लगभग 24-25 तरीक के बाद, मतलब 26 तरीक के बाद असी कंसनट्रेटर की सेवा शुरू की। पहले सब तो पहले कंसनट्रेटर लेकर आए, इलाके दिते यूज़ करने वास्ते। उसके बाद राशन की किटां की सेवा चलती रही और जे भी ऑक्सीजन की सेवा चलती रही। ऑक्सीजन के लिया के वड्डे सिलेंडर लिया के छोटे सिलेंडर कन्वर्ट किए और जो संगत की जरूरत सी वो पूरी की। और यह भी दसना चाहवागा इत्थे दिल्ली कमेटी का बीइंग अपोजिशन दे हो करके सानू कोई सहयोग नहीं मिलिया। यह पहले अपनी संगतां नूं दसना चाहवागा। मैनू सहयोग किया लोकल सिंह सभावां ने, लोकल जिहड़े उत्थे दी प्रबंधक कमेटी ने, जिवें विजयनगर है, मॉडल टाउन है, सारी अशोक विहार। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां नूं छड्डो बाहर चली गई, मतलब दूजे धर्मां दे लोकां नूं भी हैल्प करनी चली गई ते अपने ही धर्म दे अपने सिख भरा दी हैल्प करने वास्ते क्यों पिछे हट गई? सर साढ़े जिहड़े प्रधान साहब ना मानयोग सत्कारयोग अत सत्कारयोग मनजिंदर सिंह सिरसा जी, उन्होंने एक आदत हैगी है अपनी वाहवाही लैन की। वो उस करके इत्थे जाते हैं जिथे उन्होंने पोलिटिकल फायदा होता है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली यह इलैक्शन नहीं है, उन्होंने मेन इलैक्शन है MP बनना, राज्य सभा या MP की सीट लेना। वो उसको मद्देनजर रख के ही अपनी पूरी ऐड पूरी अपनी पोलिटिकल श्रोमणी अकाली दल बादल जी पार्टी है, टीम सिरसा टीम कालका बन के रह गई है। तुसीं खुद दस रहे, मैनूं कहने की जरूरत नहीं है। टीम सिरसा टीम बादल यानी टीम कालका रह गई। इसका मतलब है खुद समझते हैं कि जी बादल की कंपनी गलत है। अगर असी अज इलैक्शन लड़ रहे हैं, असी मान नाल लिखते ना श्रोमणी अकाली दल दिल्ली परमजीत सिंह सरना, ठीक है जी। असी मान नाल कहने क्योंकि सानू पता साडा प्रधान ईमानदार है, इन्हां दम नहीं है कैपन, क्योंकि खुद ही टीमां बनानी शुरू करती। तुसीं खुद ही क्वेश्चन कर रहे हो, मैनूं जरूरत नहीं जवाब देने की। टीम सरना टीम कालका टीम सिरसा बन गई। क्यों बनी हो? क्योंकि उन्होंने पहले जीके ने पिछली बार यही किया सी, मनजीत सिंह जीके जी ने बादलों की फोटो हटाती सी। जिस दिन इलैक्शन सी पता सी बादलों के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जिहड़ा पंजाब कांड होया, गुरु ग्रंथ साहब की बरगाड़ी कांड होया, गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई, अज उही मुद्दे तो उही भी ने। करप्शन का मुद्दा अज भी है। उन्होंने नाम बदलने नाल की हो जाएगा? उन्होंने तद नाम लिता सी मनजीत सिंह जीके, अपनी फोटो लगाई सी और कालका ऐतकी बार यह दोनों प्रधानों ने लगा ली है, बादल फिर आउट करते इन्होंने।
ਤੇ ਬਾਦਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਸਿਰਸਾ ਟੀਮ ਕਾਲਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਊਟ ਡੈਂਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਸਹੀ ਸਮਝੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਬਿਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿਣ 2 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਸਾਲ 77 ਵੀ ਸੀ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦ ਸਾਈਨ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਕਹੋਗੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ ਜਰਾ। ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਤ ਹੀ ਸੁਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਰ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਡਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 14 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਓ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ। ਦਿਖਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਬੈਂਕ ਪਤਾ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਰ ਬਾਟ ਮੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀ ਸਰ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, 10 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ 15 ਦਿਨ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਲਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ, ਤੂੰ ਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਆਡਿਟ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਚਲੋ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਟੀਮ ਸਿਰਸਾ ਟੀਮ ਕਾਲਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ, ਉਧਰੋਂ ਰੀਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਗਏ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਗਏ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਐਸ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। 10 ਕਰੋੜ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਾਹਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਾਹਰ? ਮਗਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟੀਮ ਸਿਰਸਾ ਟੀਮ ਕਾਲਕਾ ਨੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ। ਸਰ ਐਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਾਲ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਵਿਛਾਣੇ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਵਿਛਾਣੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਲਗਾਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਵਿਛਾਣੇ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਆ ਗਏ। ਬੈੱਡ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰ ਵਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਈਓ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਦ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਵੀ।
क्यों पानी ਚਲੋ ਘਟੋ। ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨੋਗੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦਾ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਖੜਾ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਪਹਿਲੇ 100 ਤੋਂ 70 ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੁਰਾਣਾ, 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਭੇਜਤਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ गवर्नमेंट ने ਗਵਰਨਮੈਂਟ भेजा, गवर्नमेंट ने भेजा, किसी संगत ने भेजा, प्लीज इसको करेक्ट करो। सर सिरसा जी आप चलो यार मैं कह रहा किसी ने भी भेजा सेवा आई, ठीक है। ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਦੀ ਵੈਕਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ, ਓਟੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਲਗਾਓ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਇसी ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਵਿਦਿਨ 3 ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇसी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਡੇਲੋਇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਡੇਲੋਇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਕੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜੀਕੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਇसी ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ 50 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਡੇਲੋਇਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਚੋਰੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਖੁਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ? ਸਰ ਟੀਮ ਸਿਰਸਾ ਟੀਮ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਰੀਆਂ? ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਮੰਗੋ, ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੈਸ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ दो कि कितनी हेरा फेरी होगी उसके अंदर। 30 लाख रुपये तो ऑडिट के वाले ने कहा ना कि पहली नज़र में जब हमने मिलाया, वर्ल्ड ने हिंदू उन्होंने कि जब असी पहली नज़र में मिलाया तो उधर 30 लाख रुपये कैश शॉर्ट है, इसका मतलब कि काउंटिंग ही सारी गलत हो रही है होती है। मगर फिर बेमिसाल क्यों कहते टीम टीम? हाँ बेमिसाल सर कहने तो ऐड दे दो मास्टर ने उन्होंने, वैसे नाम मैं कई बार कहना वा, उन्होंने कहना चाहिए 2 साल बेमिसाल नहीं, 2 साल ऐड बेमिसाल करे, यह मैं कह सकता वा। ऐड बड़ी अच्छी की उन्हें, यह मैं कायल हाँ ऐड के उत्ते, मैं उन्होंने कहना प्रेज करना यार। पीछे रह गए ऐड दे उत्ते सर अपने अपनी क्षमता है, उन्होंने कमेटी तो चोरी करके पैसा लेता, मैं चोरी कहांगा वर्ल्ड से, क्योंकि जो पैसा पॉलिटिक्स विच लगता है, जो थोड़ी सेवा लगता अपने वास्ते लगता, वो कभी भी तुहानूं उत्थों नहीं देना चाहिए कमेटी तो। अगर आज मान लो मैं उत्थे कोई अहुदेदार है, मैं उत्थों पैसा, अगर मैं कमेटी का काम करना है, मैं किसी की हैल्प कर रहा, वो उत्थों दे देवांगा पैसा, उधरों मैं पैसा दे सकता वा। पर अगर पॉलिटिकल फायदा लेना किसी चीज़ वास्ते तो मैं संगत च की मैसेज जा रहा है तुहाडे हिसाब दे नाल? संगत का मैसेज है जा रहा है सर, संगत जिहड़ी सूझवान है वो तो समझ रही है, पर जिहड़े चमचे नूं कदी नहीं समझेंगे, उन्होंने बहस दे के भी मचाने वाली गल है। मैं तो उन्होंने समझाना ही बंद करता, मेरी अपनी पॉलिसी तय की, उन्होंने नहीं समझाओ, उन्होंने जाओ कोई गल नहीं करो। और यह सोचना उन्होंने, मेरे को ऐसे सूझवान बंदे आए, मैं तुहानूं एक अपना एग्जाम्पल देना, दिल खुश होया, मैं तुहानूं शेयर करना चाहना वा। मैं पिछले दिनों च राशन वंडन गया एक जगह के उत्ते, वाहिगुरू की कृपा नाल, गुरु की कृपा नाल वो राशन अपने दसवंत तो लैके गया। असी एक परिवार कोल गए, जरूरतमंद सी, उन्हें कहा जी असी गुरुद्वारे का माल नहीं खाना, असी दे नहीं सकते क्योंकि साड़ा हथ टाइट है, साड़ी अज समर्था नहीं है, असी वो राशन नहीं लेना। मैं कि फिर साढ़े नाल सी कोई, उन्हें कहा जी उन्होंने अपने परिवार वालों है और गुरुद्वारे की कमेटी का कोई कटिया माल नहीं है, चाहे मैंबर ने उत्थों नहीं लिता होया। तो मैनू इतनी खुशी हुई कि कई लोग मतलब उन्होंने वो नहीं सी, समर्था भी नहीं सी, टाइट भी सी, उन्होंने कहा नहीं असी नहीं लेना, पर उन्होंने नहीं लिता। उन्हें जब उन्होंने यह परिवार वाली गल दसी तो उन्होंने 1 मिनट एक्सैप्ट किया, ठीक है जी ऐसे सिख की हैल्प कर सकता है। कहते असी गुरुद्वारे का माल चुक के खादा, किसी ने गलत तरीके ना लैकर आया और खा लिया तो सानू भी पाप लगेगा। यह भी लोगों की थिंकिंग, ऐसे लोग भी हैगे ने, मतलब मैं तारीफ करना ऐसे लोगों की। तो इन्हों की गड्डी का ही तो होया सी जिहड़ा उत्थे जमुना पार पकड़ी गई सी आटा बेचते हुए। अगर तुहाडे कोल आटा स्पेयर सी, जिस बंदे ने दुकानदार ने आटा खरीदिया, क्या वो बेवकूफ सी? वो तुहाडे कोलों 19 रुपये 20 पैसे आटा लै रहा, अगे 25 रुपये बेचेगा, 2-4 रुपये तो कमाएगा ना जी किलो के अंदर, फ्री तक सेवा नहीं करेगा। क्या वो पैसा आटा खराब होएगा तो क्यों लेगा?
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਆਟਾ ਵੇਚ ਦੇਗਾ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਇਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੀਮ ਸਿਰਸਾ ਟੀਮ ਕਾਲਕਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 25,000 ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਔਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਰਫੈਕਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਚੋਰੀਆਂ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਅਮਿਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਰਚਾ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। FIRs ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ? ਪਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ, ਕਿਸ ਮੋੜ ਨਾਲ ਆਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ। ਟੀਮ ਸਿਰਸਾ ਟੀਮ ਕਾਲਕਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਪੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਬੋਲਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲੀਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਫਿਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦਿੰਦੇ SGPC ਨੂੰ, SGPC ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਆਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 500 ਭੇਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਮੋਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਦਲਸ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ MP MLA ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ? ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਲੰਧਰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਹਾਰ ਭੇਜੋ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਸਿਸਟਰ ਟੀਮ ਕਾਲਕਾ 2 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚੀ 2 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚਿਓ, ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।